शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सबसे बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला अज असीं सारे जीव इस सत्संग दे विच इकट्ठे होए हाँ। अज सानू सारिआं नूं मौका मिलिया है सत्संग दे विच बैठण दा, सत्संग दे विच आउण दा। अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू ये मौका, ये समा मिलिया है कि असीं ये आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सो सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देवांगे। और नाल नाल बाजवे के बेटे सिमरन का जन्मदिन है, उन्होंने हैप्पी बर्थडे भी कहांगे। और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई साडे वालों भी, सारी संगत वालों भी, ठीक है। और साडा फर्ज भी बनता है सारिआं दा कि असीं जिस परिवार की वजह नाल अज इस आनंद नूं प्राप्त करने वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, तो साडा फर्ज भी बनता है कि इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं खुशियां, रहमतां, बरकतां दे नाल भरपूर रखण, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तरक्की देण। और ये बच्चे की भी लंबी उम्र होवे, इस बच्चे नूं भी मालिक कामयाबी, सफलता देण। और इस परिवार ते ये जो मालिक दे इश्क दा रंग चढ़िया है, ये रंग होर भी गूढ़ा हुंदा चला जावे। और मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश सदा इस परिवार ते बनाए रखण। ये सारी संगत रल के अरदास बेनती करो उस मालिक दे करना च। हुण परिवार नूं मुबारकबाद दित्ती क्योंकि उहदी वजह नाल सानूं सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया। पर एक मुबारकबाद ऐसी तुहानू भी देवांगे, ऐसे आशिकां नूं जो इन्नी गर्मी दे विच बैठ के सत्संग दा आनंद लै रहे हो, क्योंकि वातावरण बहुत गर्म है। पर एक गल दस दईए असीं कि जिन्हां दे दिलां सच्चा प्यार हुंदा ना, उन्हां नूं बाहरले वातावरण नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। जिद्दां बुल्ले शाह नूं शाह इनायत कादरी ने कहा, गर्मी दे दिन सी, गर्मी बहुत पै रही सी, तो बुल्ले शाह इंतजार कर रहे सी अपने मुर्शद दे आण दा। जिद्दां तुहानूं इंतजार सी ना, बैठे इंतजार कर रहे हो, मौसम देखो कितना गर्म है, इंतजार सी कि असीं सत्संग सुनना है, सत्संग च बैठना है। और ये गर्मी की परवाह ना करते हुए तुसीं घरों भी आए और इत्थे आके पंडाल च बैठे हो। सो जदों तुहानूं देखिया पंडाल च असीं एंटर होए, देखिया गर्मी बहुत है, तो उस वेले ध्यान बुल्ले शाह चला गया। क्योंकि जदों आशिकां की गल आंदी, प्रेम की गल आंदी है, तो उसले ध्यान बुल्ले शाह वाल पहला जाता है। क्योंकि आशिकां चों बड़े उच्च कोटि के आशिक होए हैं साईं बुल्ले शाह, और उन्हां बारे तो सत्संग च कई बार असीं दस्सिया है। पर अज उन्हां दे जीवन की एक घटना जो कि अज दे माहौल दे नाल जुड़ी हुई है, वो याद आ गई सानूं कि इसी तरह एक दिन साईं बुल्ले शाह अपने मुर्शद का इंतजार कर रहे थे। शाह इनायत ने आना सी बुल्ले शाह दे मिलन वास्ते, तो गर्मी बहुत, तो बुल्ला बाहर खड़ के अपने मुर्शद के आने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि एक आशिक का दिल ये हुंदा है कि मैं जिद्दां कहंदे ना, उन्हां राहां ते मैं अखियां बिछावां जिन्हां तो मेरा यार लंघदा। कि जिहड़े आशिक हुंदे वो तां कहंदे कि मैं अखां बिछा देवां उस मार्ग ते, उस रस्ते ते जिस रास्ते तो मेरे यार ने लगना है, मेरे मुर्शद ने, मेरे सतगुर ने आना है। ये इश्क की गल है, अखां बिछाइयां नहीं जांदियां कि बंदा कहे अख कट के, ये भावना की गल है। अख बिछाण का मतलब की है? अख बिछाण का मतलब समझ लेना। जे बंदा सोचे कि बुल्ले शाह कहंदे अखां बिछावां, तां की अपनी अख कट के रख देनी है? नहीं, अख बिछाण का मतलब हुंदा है कि हुण इस मार्ग तो नज़र हटदी नहीं है, ये मार्ग दे उपर ही नज़र है कि इत्थों ही चल के आना मेरे मुर्शद ने, इत्थों ही चल के आना मेरे प्यारे ने। हुण वो नज़र कुछ होर नहीं देखदी, वो नज़र हुण होर नज़ारे नहीं देखदी, वो नज़र उन्हां राहां नूं देखदी है जिस रस्ते तो मुर्शद ने आना है। तो जे दूरों माड़ी जी भी धूड़ उड़दी है, अजकल तो रास्ते पक्के है, अजकल तो सड़कां पक्कियां है, पर उस समय कच्चे रास्ते सी। जदों माड़ी जी भी धूड़ उड़दी है तो बुल्ले शाह के चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती कि आ गया मेरा यार, आ गया मेरा मुर्शद। क्योंकि ये धूड़ उड़ रही है, ये किसी के आण की निशानी। हुण बुल्ले शाह धुप्पे खड़े है, नहीं तो चाहते तो अंदर भी बैठ सकते थे कि मुर्शद आणगे नाल सेवादार होने, आवाज मार लेंगे, बाहर आ जावांगे। पर नहीं, आशिक नूं अपने आराम नाल मतलब नहीं हुंदा कि मैं शाह च बैठा या मैं अपना आराम देखा।
ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਆਏ, ਆਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰ-ਬਤਰ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਲਮ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਬੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਧਨ ਵੀ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੀਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਦੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੀਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਦੀਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਖੜਾ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਦੇਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਲੀਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਲੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਦਾਣਾ ਸਮਝਾ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤਨ ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਏਦਾਂ ਚੱਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ? ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੜਫਣ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਪਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਣਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਊਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਲਾ ਦਊਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਠਹਿਰ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਰੁਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
कि उसने बीरबल ने एक्टिंग की, चिट्ठी लिख के भेजी कि जाओ बादशाह ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि हुणे ये संदेशा भेज दो, मैं बादशाह का मित्र हाँ, ताकि सैनिक लभण। कहते चिट्ठी लैके गया एक आदमी, और थोड़ी देर च कोई सैनिक बच्चे नूं ले आए, बच्चे नूं ले आए और कहते लो यही तो नहीं। औरत कहती हाँ मेरा लाल, ओ मेरा हीरा, मेरा चंद कित्थे चला गया सी मेरे लाल, ते तो बिना मर जा। कह के मां ने घुट के गल नाल ला लिया। जदों उन्हां दा प्यार देखिया तो उस वेले बीरबल कहते बादशाह नूं इशारा किया, कहते बादशाह सलामत, हुण दसो ये बच्चा खूबसूरत है या नहीं। तुहाडियां नज़रां 'च बेशक ये गंदा है, तुहाडियां नज़रां 'च बेशक इहदा नक वगदा है, मैले कपड़े है, पर अपने मां दियां नज़रां 'च इस दुनिया का सब तो खूबसूरत है, क्योंकि मां का दिल जुड़िया इस दे नाल। इसलिए है कोई इत्थे ऐसी मां जिहड़ी कह दे मेरा बच्चा गंदा नहीं, मेरा बच्चा तेरे नालों सोहना है। कई वेले मावां लड़ पैंदियां है, छोटे छोटे बच्चों की गल करते हैं असीं, वड्डियां दी गल नहीं। वड्डियां तो माँ बाप कहते तू नलायक जा कित्थों जंम पिया। बड़ा हो जाता है अपने करनी दे नाल, अपने कर्मां नाल माँ बाप का दिल दुखांदा है, तो माँ बाप कहते नलायक जम कित्थों पिया, इन्ना चंगा तू ना ही हुंदा जिद्दां दी तेरियां हरकतां है। सो कहण दा मतलब इत्थे गल कर रहे बचपन दी। सो असीं एक कहानी दे जरिए दसना की चाहते हैं कि एक हुंदा इस नज़र नाल देखना, तुसीं बाहरली नज़र नाल देखोगे तो तुहानूं दुनिया दीयां कमियां नज़र आउणगीਆਂ। बोलो समझदे हो कि नहीं। जिद्दां फर्ज करो दो बंदे खड़े है और सामने वो एक इंसान आ रहा है, हुण एक दे दिल च ओहदा प्यार और एक उद्दी देख रहा है। हुण जिहड़ा उद्दी देख रहा है वो कह सकदा है देख ओहदे कपड़े किदां दे आ, ते जिहदे दिल च प्यार है उन्हें कहना जिद्दां दा भी जचदा बहुत है, मैनूं तां सोहना लगदा है, ये भी जचदा, हर चीज जचदी है। यानी उन्हें अपने प्यारे दी हर गल विच गुण लभने हैं, प्रशंसा करनी है। तो जिहदे अंदर प्यार नहीं है उन्हें अपने प्यारे दी हर, उन्हें उस इंसान दी हर गल विच नुक्स कड्ढण दी कोशिश करनी है। ताही तो गुरु रहबरे दुनिया की हर गल दे विच प्रशंसा करते हैं कि मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने हर चीज बड़ी सुंदर बनाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर शै अंदर बैठा अपना प्यारा नजर आता है। हुण जिहदे नाल तुहानूं प्यार है ना, कोई भी चीज बना देवे, वो फिक्की चीज दे देवे, वो कौड़ी चीज दे देवे, जे तुहाडे मन च अपने प्यारे दा प्यार है तो उसकी कौड़ी चीज भी तुसीं स्वाद लैके खानी है, वो फिक्की चीज भी स्वाद ना खानी कि मेरे प्यारे दे हत्थों तो आई है। इसी तरह जदों असीं अपने रब नाल प्यार करते हैं, अपने प्रभु नाल प्यार करते हाँ, तो फिर ओदी बनाई हर शै ही सानूं प्यारी लगदी, फिर नफरत तां बंदे दे अंदर रह ही नहीं जाती। जे हाले भी साडे अंदर नफरत है तो इसदा मतलब हाले असीं प्रेम की नज़र नाल नहीं देखते, हाले असीं इश्क की नज़र नाल नहीं देखते। क्योंकि जदों प्रेम की नज़र नाल देखांगे तो फिर नफरत किन्ना करनी है, क्योंकि हर शै नूं बनाउण वाला तां वो मेरा मालिक। इसलिए इधर बुल्ले शाह की गल ते आ जाइए कि शाह इनायत ने देखिया बुल्ले शाह पसीने नाल तरब तर खड़े है, तो शाह इनायत कहण लगे बुल्लिया गर्मी च ही खड़ा है, देख बाहर गर्मी कितनी है, सूरज सिर ते है, बाहर गर्मी कितनी है, तू गर्मी च खड़ा है, अंदर बैठ जाता। तो बुल्ले शाह ने क्या ए मेरे पीरो मुर्शद ए ना देखो बाहर गर्मी कितनी है, क्योंकि मैनू बाहरली गर्मी नाल मतलब नहीं है, बाहर चाहे माहौल जो भी होवे, पर तुसी ये देखो मेरे अंदर आनंद कितना है, मेरे अंदर शांति कितनी है, मेरे अंदर सुकून कितना है, मेरे अंदर खुशी कितनी है। क्योंकि गल अंदर दी है, गल बाहर दी नहीं है। जिद्दां कहंदे है ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, एक खेल है अपने अंदर दी कि प्रभु नू पाना, परमात्मा नू पाना, उस परमानंद नाल जुड़ना, उस परम सुख नू पाना, उस परम शांति नू पाना, ये सारी खेड तां अंदर दी है। जदों अपने अंदर नू असीं समझ लैंदे हां, जदों अपने अंदर नू असीं जान लैंदे हां कि मेरे अंदर वसदा कौन है, मेरे अंदर बैठा कौन है, तो उस वेले इंसान के जीवन च आनंद आता है, उस वेले इंसान के जीवन च शांति आती है। इसलिए मंदिर जानना, मस्जिद जानना, तीर्थां ते जाण नाल वो आनंद और शांति नहीं मिलती जो इंसान नूं अंदर अपने अंदर जाण नाल, अपने अंदर जुड़न नाल मिलती है। ताही ते जिसने भी उसनूं पाया अंदर सुरती जोड़ी, और जदों अंदर सुरती जुड़ी तो जीवन च वो आनंद आ गया कि फिर वही आनंद उन्होंने दूजियां नूं वंडिया। इसलिए इस चीज़ नूं समझना। सो जिहड़े आशिक हुंदे है, बुल्ले शाह ने कहा कि बाहरला माहौल की है, बाहर सर्दी है या गर्मी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ मतलब नहीं सतगुरु, मैनू मतलब है कि मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर कितना आनंद है, तुहाडे इंतजार का आनंद, तुहाडे आण की खुशी, तुहानू मिलन की खुशी, तुहाडे दीदार की खुशी, अंदर खुशी कितनी है, मायने ये रखांदी है। इसलिए इत्थे एक गल तुहानू कहांगे, इहनू पकड़ लिओ कि बाहरों दुनिया की कहती है, तुहानू बाहरों दुनिया तुहानू की बोलती है, बाहरों दुनिया तुहानू की कहती है, वो उन्ना मायने नहीं रखांदा, तुसीं अंदरों की मनदे हो मायने वो रखांदा है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਰਕ ਫੇਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ گاؤں ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ گاؤں ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ گاؤں ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੂਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ گاؤں ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੋਲੂ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡੋਲ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖਿੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੂਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ 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 ਬੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਬੱਚਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਡੋਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਡੋਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਡੋਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
और होया है, बड़ा गिरिया है और छोटे ने ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ है। इदा हो सकता है और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ है, सबूत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉੱਥੇ 1 2 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਸਭ ਪੀਵ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹੇਗਾ ਆਏ, ਦਾਦੂ ਸ਼ੀਤਲ ਆਤਮਾ ਸੁਖ में रहे समाए। जरा गौर करना, समाचार सब पीव के कोई साधु कहेगा आए, और संत दादू कहते हैं कि परमात्मा दे घर दे समाचार, परमात्मा दे घर दियां रहमतां ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ گاؤں ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ گاؤں ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ گاؤں ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ گاؤں 'ਚ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ گاؤں ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਣ, ਦੇਖ ਔਰ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ گاؤں 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਗਾਉਂ ਅੰਦਰ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਉਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਵ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬੀਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਪਕੜੇ, ਬੀਜ ਪਕੜੇ ਔਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੀਜ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਬੀਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ, ਮਹਿਕ ਉੱਠਿਆ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
हाँ अगली गतिविधि बच्चे को करनी पैंदी कि मैं जीवन च कामयाब होना तो मैनू मेहनत करनी पैनी है, पढ़ना लिखना पैना है, मैनू पूरी तरह कर्म करना पैना है, फिर जाके मैं कामयाब हो सकता। तो जे मैं निकम्मा रह गया तो फिर मेरा जीवन वैसा बन जाना है। वो साडे हथ में ऐसी जीवन को की बनाना है। जिदा एक बच्चे ने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना, फौज च जाना, आर्मी च जाना, पुलिस जाना, ये ओदी मेहनत ते है कि जिद्दां दी मेहनत करेगा उदां दा अफसर बन जाएगा। पर जीवन तो रब ने दे दिता सन, इसलिए जन्म के तौर पर असी सारे इको ही बराबर हाँ। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जन्म परमात्मा दिंदा है, पर जिंदगी के तौर पर परमात्मा ने यह सानू छूट दी हुई है कि तू जैसी मेहनत करेगा अपने जीवन को तू वैसा बना सकता है। ये छूट परमात्मा ने सानू दी हुई है। इसलिए जे जीवन च कुछ अच्छा करना चाहते हो तो फिर मेहनत करने भी सानू तैयार रहना पैना है। हुण एक वो इंसान जिन्हों परमात्मा ने जिंदगी रूपी जमीन दी, वो इंसान कहना चो है कि जिन्होंने जमीन तो ले ली पर बीज लैन तो इनकार कर दिता, वो किहदा जीवन है कि कईयां नूं जीवन तो मिल गया पर जदों रब दे वजीर, रब दे प्यारे संत दुनिया ते आके नाम नाल जोड़ते हैं, वो शब्द का बीज दिंदे है, तो बंदा कहंदा लै मैं ये बीज लेने ही नहीं। तां ही तैनूं मूल मंत्र किया जाता है। जरा गौर नाल शब्द नूं मूल मंत्र भी किया जाता है। मूल यानी जड़, ये जड़ है खुशियां दी, जिथों सारियां खुशियां साडे जीवन च पैदा होणियां है। इसलिए जदों असीं गुरुआं रहबरां दे कोलों शब्द की दात लैंदे हैं तो समझ लो वो शब्द, वो नाम, वो बीज है, वो खुशियां दे फुल्लां दा, वो खुशियां दे फलां दा। अगर वो बीज साडे जीवन की जमीन विच जाएगा तो फिर ही साडे जीवन की जमीन विच खुशियां दे फुल, खुशियां दे फल खिलणगे। हुण कई किदां दे हुंदे आ, कईयां नूं तुसीं कह दो ना नाम नाल जुड़, ओ लै रहण दे यार जिंदगी चंगी भली जा रही है, असीं क्यों नाम लईए, सानू नाम की की लोड़ है, चंगी भली जिंदगी जा रही है। हुण जमीन तो ले ली, बीज नहीं लिया, हुण जिंदगी तो जा रही है, पर जिंदगी च जो हासिल हो सकता है, जो आनंद, जो शांति, जो सुकून, जो खुशी, वो बंदा उस चीज तो वांझा रह जाता है। जिदा समझ लो जमीन एक प्लॉट तुहाडे कोल होवे, अगर उस प्लॉट में तुसी अच्छे अच्छे बीज बोवो तो वो प्लाट तुहाडा फुल्लां नाल भरपूर हो जाएगा। तो जे ना बीजो प्लाट तो है ही, पर ना बीजे ना फर्क ही पेगा, वो बंजरे ही रह जाएगा, घाह होएगा, कूड़ा करकट होएगा, मिट्टी होएगी। हुण जे फुल होणगे देखण नूं सुंदर लगेगा, खुशबू आएगी, महक आएगी, नज़रां नूं चंगा लगेगा और वातावरण भी साडे मुहल्ले दा चंगा हो जाएगा अगर फुल्लां दा बाग होवे। इसी तरह अगर साडे जीवन च शब्द दा बीज बोया जावे और साडे जीवन च वो आनंद दे फुल खिल जाते हैं, प्रभु दे प्रेम दे फुल खिल जाते हैं, खुशियां दे फुल खिल जाते, तो उसदा फर्क सानू तो हुंदा ही है, नाल नाल जिस मुहल्ले च, जिस समाज च असीं रहिंदे आ, उसदा फर्क उसनूं भी हुंदा है। बोलो हुंदा है या नहीं? हुण जिथे श्री गुरु रविदास जी का जन्म होया, वो फुल खिलिया, उसदा फर्क होया कि नहीं? किन्नियां नूं फर्क पिया। जिथे श्री गुरु नानक देव जी रूपी फुल खिलिया, किन्नियां नूं फर्क पिया, यानी किन्नियां ने उसदा लाभ लिया। और जिथे कबीर साहब रूपी, मुहम्मद साहब रूपी या हजूर गौस रूपी वो फकीरी का फुल खिलिया, पूरे संसार ने लाभ लिया। ਇਹਦਾ मतलब जिथे ये रहमत का फुल खिलता है, ये ज्ञान का फुल खिलता है, बंदा आप तो लाभ लेंदा ही है, जिस जगह रहिंदा है वो वातावरण भी महक उठता है। इसलिए जरा सोचो, जे जीवन की जमीन उस मालिक ने सानू दिती है तो फिर ये बंजरी ना रह जावे, होर ना ये अंदर निंदिया दे, नफरत दे या माड़े कर्मां दे झाड़ बूझे उगदे रहन। क्योंकि तुसी देखो एक प्लाट नूं छड्ड दिओ, हुण आ प्लाट छड्डिया जावे तो उद्दे ही घाह को उद्दे उगी जाना, जिहदा कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं। क्योंकि बेकार दी चीज बिना मेहनत कीतियां उग जाती है। तो जे फुल्लां नूं उगाना है, किसी फलदार चीज नूं उगाना, तो उत्थे मेहनत करन दी लोड़ है। इसलिए अपने जीवन के प्लॉट नूं बेकार ना छड्डो। इसलिए पहली प्रकार दे तां हुंदे आ जिहड़े ले जमीन मिल गई यानी जीवन मिल गया, नाम की लोड़ की है, शब्द की लोड़ की है, चली जाण दे। और फिर दूसरी प्रकार दे हुंदे आ जिहड़े कहंदे मुफ्त विच मिलदा नाम ले लो, साडा जांदा की है, जमीन तो मिली है, हुण नाम भी तो मुफ्त ही मिलता है, ले लो। वो नाम की दात ले लैंदे है, पर वो मोहत के बीज लैके घर ही रख दिंदे है, उन्हां नूं बोंदे नहीं। हुण दूजी प्रकार के जीव नाम की दात ले लेंदे आ, पर नाम जपण का समा नहीं कढ़दे, नाम ते बैठण का वक्त नहीं कढ़दे, वो सिमरन का वक्त नहीं कढ़दे। ये दूजी प्रकार के जीव है। फिर तीजी प्रकार के जीव वो है जिहड़े नाम की दात लेंदे है, वो नाम के बीजां नूं अपने हिरदे की जमीन च बोंदे है, यानी सिमरन करते हैं, बहिंदे है, तो फिर उन्हां दे जीवन च खुशियां दे फुल भी खिल जाते हैं।
फिर परमात्मा की रहमत आती है और उन्होंने चुन लैंदी है, क्योंकि जो प्रेम के फुल खिलते हैं वो चुन लैंदी है और फिर उन्होंने अपने गल नालों रहमत ला लैंदी है। फिर बंदा दूजा पछतांदा कि हाय मैं क्यों मेहनत नहीं की। इसलिए इस साखी अंदर संत दादू भी यही गल कहते हैं कि समाचार सब पीव के कोई साधु कहेगा आए, दादू शीतल आत्मा सुख में रहे समाए। वो कहते परमात्मा दे घर दे समाचार सानू संत ही दे सकते हैं, सानू परमात्मा दे प्यारे ही दे सकते। जिदा बादशाह का समाचार उहदे वजीर ने पहुंचाया तो वह जिन्हें सलाह मनी ओदियां तकलीफां दुख गरीबी दूर हो गई। इसी तरह वो रब बादशाह है तो ओदे वजीर कौन है? फकीर संत। ताही तो एक शेर असी कहीदा है, एक बड़ी प्यारी शायरी है जिहदे च दसीदा है कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। अगर ऐसी कुछ मंगते हैं, अगर असी रब दे घर चों कुछ मंगते हैं और सानू नहीं मिलता तो शिकायत ना करो, शिकवा ना करो, फिर समझ लो शायद रब ने इस तो भी अच्छी चीज मेरी तकदीर च लिखी है, ताही नहीं मैनू दे रहे। इसलिए यही फर्क होता बादशाह और वजीर च, क्योंकि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में। रब विच और पीर यानी गुरु च फर्क की है। कहते वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। बादशाह बैठा अपने तख्त ते हुक्म करता है वजीर नू, तो सारी बादशाह दी जो बादशाह की तरफों जो भी इनाम आता है, जो भी बादशाह के संदेश होंगे वजीर के जरिए ही दुनिया तक पहुंचते हैं। इसी तरह परमात्मा के घर के संदेश समझ लो, जे परमात्मा बादशाह है तो फकीर उहदे दर दे वजीर है, उहदियां रहमतां साडे तक फकीरां दे जरिए पहुंचदियां हैं। और यही गल संत दादू कहते हैं कि समाचार सब पीव के कोई साधु कहेगा आए, दादू शीतल आत्मा सुख में रहे समाए। कि संतां दे जुबान तो निकलण वाले जो समाचार हुंदे रब दे घर दे, जदों उन्हां नूं असीं प्रेम नाल सुन के अपनी रूह दे विच समा लैंदे हां, अपने हिरदे दी जमीन च उन्हां बचनां नूं बो दिंदे हां, तो फिर दादू शीतल आत्मा सुख में रहे समाए। कहंदे फिर तेरे अंदर शीतलता आंदी है, फिर तेरे जीवन च शांति आंदी है और फिर तू ओ सुखां दे भंडार तक पहुंचदा है। फिर तेरा सुखां नाल मेल हुंदा, जिद्दां एक मछली जल के अंदर समाई होंगी है ना, इसी तरह संतां दे वचन सुन के उन्हां दे शब्द नूं पकड़ के युक्ति लैके जो असीं मेहनत करते हैं तो साडी आत्मा भी उस सुख दे वो आनंद दे दरिया अंदर ऐसी समा जाती है कि फिर कदी अपने प्रभु तो बिछड़ती नहीं है। इसलिए जरा समझना, इसीलिए तो एक शब्द अंदर आया है, जरा ये पॉइंट समझ लेना। एक शब्द अंदर बड़ी प्यारी गल कही है कि संतन सेती दोस्ती और साहिब सेती प्यार। एक कबीर साहब का वचन है। कबीर साहब कहते जे प्रभु ने जीवन दिता है ना, जे दोस्ती लानी है तो दोस्ती किहदे नाल लानी है? कहते संतां नाल यारी ला, संतां नाल दोस्ती ला, यानी संतरता नाल मित्रता का नाता जोड़, संतां नाल मित्रता का नाता जोड़, प्रेम का नाता जोड़। और कहते संतन सेती दोस्ती साहिब सेती प्यार, यानी प्रभु नाल प्रेम कर। हुण जिहड़ा संतां नाल मित्रता का नाता जोड़ लैंदा है, संतां नाल दोस्ती का मतलब की? हुण तुसीं कहंदे ने यार वो मेरा दोस्त है, तो कोल बैठना है, वो मेरा दोस्त है, मैं उन्होंने मिलने जाना है। वो कहंदे इसी तरह तेरे मन च भी भावना रहनी चाहिए कि मेरी मित्रता मेरे सतगुर नाल लगी हुई है, यानी प्रेम का नाता मेरे गुरु नाल जुड़िया, मैं गुरु नूं मिलने जाना है। जिहदा बंदा कहंदा दोस्तां दे कोल बैठना है, मैं अपने मुर्शद दे कोल बैठना है, अपने सतगुर कोल बैठना है, क्योंकि मेरे जीवन का सच्चा मित्र तो गुरु है जो मैनूं हमेशा चंगी सलाह दिंदा है, जिहदे वचन सुन के मेरे अंदर एक हिम्मत, एक हौसला पैदा हुंदा है, जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर दिंदा है, जो मैनू पॉजिटिव थॉट नाल अच्छी सोच नाल भर दिंदा है, वो है मेरा गुरु, मेरा सच्चा मित्र जो मैनू रेक रास्ता दिखांदा है। इसलिए जो ऐसा मित्र साडे जीवन च होएगा सतगुर रूपी, जो सानू सही दिशा देने वाला है, तो सानू फिर नाकामयाब कोई नहीं कर सकता। फिर सानू जिधर भी कदम बढ़ावांगे कामयाबी ही मिलेगी, क्योंकि साडा मित्र ऐसा है जिहड़ा सच दे नाल जुड़िया होया है, यानी प्रभु दे नाल जुड़िया होया है। इसलिए कबीर साहब कहते कि संतन सेती दोस्ती साहिब सेती प्यार, तिनको तो कुछ भाव नहीं,
धर्मराज दरबार। कबीर साहब कहते जेड़ा प्रभु दे नाल प्रेम करता है, संतां नाल दोस्ती ला लेंदा है, फिर वो इंसान नूं कोई डर नहीं रह जाता। जिद्दां बंदा कहंदा ना धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा, कि जो धर्मराज ने मेरा हिसाब किताब लैना तो किहड़ा मूँह दिखाऊंगा उत्थे। जो धर्मराज ने मेरा हिसाब लैना तो की मेरे जिथे कहते ना अमलों के होने ने नवेड़े, कि जिथे मेरे अमल देखे जाने हैं, मैनू पता नहीं उत्थे मैं किद्दां बचना है। तो उत्थे कबीर साहब दसदे है कि जेड़े संतां नाल अपने प्रेम की तार जोड़ दिंदे है, यानी संतां नाल मित्रता का नाता जोड़ दिंदे है, जो प्रभु दे नाल प्रेम करने वाले है, फिर उन्हां नूं ओ दरबार च कोई डर नहीं रह जाता, उन्होंने वो दरबार च कोई फिक्र नहीं रह जाती, क्योंकि पता है कि मेरा प्यारा, मेरा सच्चा सतगुर, मेरा मित्र वो मैनू बचाण आएगा, वो मेरी रक्षा करेगा। और जिहदी रक्षा वो करे तो फिर उन्हों का डर कादा, उन्होंने फिक्र कर। इसलिए सारे डर इंसान दे खत्म हो जाते हैं जदों इंसान अपने हिरदे की तार नूं अपने मालिक दे नाल, अपने प्रभु दे नाल जोड़ दिंदा है। इसीलिए तो एक होर शब्द अंदर बड़ी प्यारी गल दसी है, ये गल समझना जरा सारे जी, कि एक फकीर, एक कहानी एक फकीर दे जीवन दी, कि एक फकीर अपने सेवकां नाल जंगल दे विच एक पेड़ थल्ले बैठे, सामने ही कुछ अंब दे वृक्ष है, अंब दे पेड़ है, और वो समा सी जदों अंब दे पेड़ां दे उपर अंब लगे हुए सी। हुण बैठे बैठे फकीरां दी नज़र सामने पेड़ ते गई, जदों पेड़ ते गई तां कोल सेवक बैठे फकीरां वल मूँह करके, क्योंकि फकीर पेड़ दे नाल बैठे, जिद्दां हुण असीं इधर कुर्सी नाल बैठे, तुसीं साडे वल मूँह करके बैठे, इसी तरह फकीर पेड़ दे नाल ढोल ला के बैठे, सेवक इधर मूँह करके बैठे सी। तां पिछे एक वृक्ष सी अंबां दे पेड़ दा, जिते अंब लगे हुए सी। अचानक फकीरां ने कुछ देखा और फकीर मुस्कुरा पे, फकीर मुस्कुरा पे, जदों मुस्कुराए तो सेवकां ने कहा, महाराज अचानक तुसीं हस पे क्यों? तो फकीर कहंदे उधर देखो, उंगली नाल इशारा किया पेड़ की तरफ कि उधर देखो। जदों सेवकां ने पिछे मुड़ के देखा तो की देखा कि एक कोयल पेड़ की डाली ते बैठी है और अंब का रस पी रही है, क्योंकि कोयल हमेशा अंबां दे सीजन च ज़्यादा बोलती है, क्योंकि उन्होंने अंबां दे जिद्दां सीजन नाल प्यार है, जिद्दां कहंदे ना हरेक पंछी का एक सीजन होंदा है, इसी तरह कोयल ज़्यादातर अंबां दे वृक्षां ते रहना पसंद करती, क्योंकि उन्होंने अंब बड़े प्यारे लगते हैं, उसका फेवरेट मनपसंद फल अंब है। तो कोयल अंब नूं चुंझ मार मार के उसका गुद्दा खा रही है, उसका रस पी रही है। तो उस वेले फकीर कहंदे देख रहे हो, वो कहंदे महाराज कोयल पंछी है जिन्होंने अंब बड़ा पसंद है, अंब नूं खा रही है, पर इह हसन की गल की है? तो फकीर कहंदे हसन की गल है, हुण जरा ये पेड़ के थल्ले देखो, हुण थल्ले नजर गई, पहला तो नजर उपर गई जिथे कोयल अंब नूं खा रही सी, हुण फकीरां ने थल्ले देखो, जदों थल्ले नजर गई तो की देखिया, उसी पेड़ की जड़ दे विच एक चूहा मरिया पिया जिन्होंने कौआ खा रहा नोच नोच के, उस चूहे नूं कौआ नोच नोच के खा रहा है। तो फकीर कहंदे हसी सानू इस गल तो आ गई कि पेड़ के उपर हज़ारां ही मिठे मिठे अंब लगे हुए है, वो अंब रस नाल भरे हुए है, कोयल का रंग भी काला तो कौए का रंग भी काला, बाहरों देखण नूं दोनों ही काले, पर एक जिथे गंदगी खा रहा मरे हुए चूहे नूं, उथे दूजा उच्ची जगह बह के मिठे फलों का रस लै रहा है, मिठे फल खा रहा है। कहंदे हसी की गल नहीं तो होर की है। इसी तरह इंसान की जिंदगी है। उथे फकीरां ने यह श्लोक उच्चारण किया कि जो जाका गुण लेत है, जो जाका गुण जानत है, सो ताका गुण लेत, कोयल आंब ही खात है, कौआ मूस को सेत। मूस कह देंगे चूहे नूं, मूस कह देंगे चूहे नूं। वो कहंदे देखो जेड़ा जेदे गुण नूं जानदा है ना, उही ओदे जो गुण लै सकदा है। जिद्दां एक जोड़ी नूं हीरे दे गुणां दा पता हुंदा, वो हीरे नूं लै लैंदा है, तो जिन्होंने हीरे के गुणों का नहीं पता उन्हें कच समझ के छड़ देना है। एक सुनियार नूं सोने के गुणों का पता होंदा, वो सोना चुनता है, वो मोरे लोहा रख दो तो उन्हें सोना चुनना है, क्योंकि उन्होंने गुणों का पता है। इसी तरह जो जाका गुण जानत है, जिन्हों जेदे गुणों का पता है, जेदे गुणों की समझ है, सो ताका गुण लेत, उही फिर वो गुणों नूं लै सकदा है। वो कहंदे कोयल आंब ही खात है, कोयल नूं अंब दे गुणों का पता है, अंब दे रस का पता है, अंब दे स्वाद का पता, इसलिए वो चूहे नूं नहीं उन्हें खादा, नहीं तो वह भी चाहती तो चूहा पहले पिया होया सी, चूहे नूं खा सकती सी,
पर वो अंबां नूं खा रही है क्योंकि उन्होंने अंबां की मिठास का पता है। तो कौए ने कभी अंब खाधे ही नहीं, उन्हें खाधे ही मरे हुए जानवर है, उन्हें खादियां ही मरिया हुई मच्छियां है, जानवर है, कीड़े मकोड़े है, इसलिए उन्होंने मांस के स्वाद का ही पता है, इसलिए वो बैठा चूहे नूं नोच नोच के खा रहा है। तो उस वेले फकीरा ने कहा, हसी सानू इसलिए आई कि दुनिया ते भी इसी तरह के आदमी इंसान होंदे है कि जिन्हां दी सुरती थल्ले लगी हुंदी है, क्योंकि थल्ले कौआ बैठा है, थल्ले कौआ बैठा वो चूहा खा रहा है और ऊपर कोयल बैठी मिठा फल खा रही है। इसलिए जिन्हां दी सुरती थल्ले लग जाती है विषयां की तरफ, विकारां की तरफ, बुराइयां की तरफ, नीच तरफ जिहदी सुरती लग गई, गिर गए, जो अपनी सुरती नूं गिरा दिंदे है वो तो फिर विषय विकारां की गंदगी ही खांदे है। तो जेड़े अपनी सुरती नूं उठा लेंदे है, उच्ची लै जांदे है, ਉਹੀ फिर प्रभु की कृपा के मिठे फलों का रस लेंदे है। इसलिए जरा समझना, हुण इसीलिए तो कई बार दसिया कि जिद्दां कोयल नूं अंब दे गुण का पता है कि इहदे चों रस मिलना है, तो वह अंब च चुंझ मारदी है, उहनूं खांदी है, जिथे अंब हुंदा उत्थे बहिंदी है, खांदी है। तो चूहा कौआ वो चूहा लभदा रहिंदा है, कोई मरिया जानवर मिल जाए, मरिया पंछी मिल जाए, मरिया पशु मिल जाए, वो तो गंदगी खाता है, किते कीड़ा मिल जाए उन्हें वो खा लेना है, क्योंकि उसकी सुरती हमेशा नीवी जगह लगी रहती है। हुण जरा समझना कि इसी तरह कई इंसान होंगे हैं जिन्होंने पता है कि सत्संग एक ऐसा फल है, अगर उच्ची जगह बैठांगे तो प्रभु के घर का मिठा रस मिलेगा। तो कईयां दी सोच होंदी है जिथे जुआ, शराब, नशा चले, गंदगी रूपी जानी निंदिया चुगली चले, उन्होंने बैठना ही उत्थे पसंद है। बोलो समझते हो? इसलिए कभी तुसी भी देखना कि कई बंदियां नूं सत्संग च नींद आएगी, कई इंसान सत्संग सो जाणगे, पर जिथे दो बंदे बैठे निंदिया चुगली करने, वो कहेंगे अच्छा होर सुना, फिर नहीं भैन बहुत टाइम हो गया, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, टाइम चलता, एक चाह का कप पिलांदी, होर गल्लां सुना, तू गुआंढी की करदे सी, वो भावें सारी रात लगे रहे। उत्थे इन्ना रस आंदा है निंदिया दे विच, इन्ना रस आंदा है किसी दी बुराई नूं सुनन विच कि बंदा कहंदा करी जाओ, असीं सुनी जानी है। बोलो हुंदा है कि नहीं? हुण इहदा मतलब है जिन्हां नूं बुराई च सुनन दा रस आवे, उन्हां दी बिरती कौए वाली है, वो तो गंदगी खा रहे हैं। तो जिन्होंने सत्संग विचों रस आवे, जिन्होंने सेवा करदिया रस आवे, सिमरन करदिया रस आवे, अपने मालिक के मार्ग ते चलदिया रस आवे, समझ लो ये है कोयल की तरह बिरती वाले। और ये तो उही जगह लभदे जिथों मिठा रस मिले प्रभु की कृपा का, प्रभु के ज्ञान का। इसलिए समझो जरा सारे जी, ताही तो कौआ हर जगह कां कां करता है। कहते किसी ने कौए नूं पुछया, किसी ने कौए नूं पुछया, भाई तू शादी नहीं की, तू ब्याह क्यों नहीं करता? देख सारी दुनिया ब्याह करती है, तू भी ब्याह कर ले। तो कौए ने जवाब दिता, कहता यार की करा, बिना शादी तो ही बड़ी कां कां है, जो शादी होगी तो फिर तो ज्यादा कां कां होनी है, फिर तो ज्यादा कर चुना पैना है कि बिना शादी तो बड़ी कां कां कर होंगी रही मेरे कल्ले की, जो शादी हो गई फिर तो दुगनी हो जानी है। तो ये टेंशन कौन लवे, क्योंकि पता है कौए की जिंदगी सदा कां कां ही रहनी है, ओदी जिंदगी कूक नहीं आनी जो मिठी कोयल की कूक होंगी है। ताही तो बाबा फरीद कहते ना, काली कोयल तू कित गुण काली, कि तेरी आवाज इन्नी रसीली है, तू कूकदी है तो दिल नूं बड़ी ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि कोयल की कूक अंदर एक मिठास है। कहते तू इन्नी मिठी बोलदी है, तेरी जुबान च इन्नी मिठास है, तेरी जुबान च इन्ना रस है, फिर तू काली क्यों? तो कोयल कहती है की दसा फरीद, अपने प्यारे दी जुदाई विच सड़ सड़ के काली हो गई, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली। ये तो बिरहा दी अग्नि है जिस सड़ सड़ के मेरा रंग काला हो गया, क्योंकि अंदरों पुकार उठदी अपने प्यारे नूं बुलाण दी, तो उहदी जुदाई दी अग ने साड़ के मैनू सुआह कर दिता। ये इश्क दी गल है, ये प्रेम दी गल है। इसलिए असीं भी कोई गल कहांगे, कौआ भी काला, कोयल भी काली, पर दोनों दे विच गुणां दा जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह देखण नूं सारे इंसान इक्को जिहे हुंदे है। बंदा कहता ਉਹਦੇ भी दो हथ, मेरे भी दो हथ, ਉਹਦਾ भी शरीर इदा, मेरा भी इदा का हथ, थोड़े नैन नक्शा लग गए, पर जे बॉडी के पार्ट देखा जान तो तकरीबन सारिਆਂ ਕੋਲ सेम ही है। बोलो हुंदा कि नहीं? हुण अगर देखा जाए तो बाहरों कोयल भी काली, कौआ भी काला, सो बाहरले शरीर के पार्ट बेशक साडे सारे दो अखां, दो हथ, दो पैर, वो सारे अंग एक बराबर है, पर गल जाती है साडे गुणां ते, क्योंकि कौए के गुण नीच है तो कोयल के गुण बड़े उच्चे है। इसलिए असीं तुहानूं भी कहांगे कि जे प्रभु ने जिंदगी दी है, जीवन दिता है, तो अपने गुणां नूं उच्चा करो, अपने गुणां नूं अच्छे करो, कि अपनी करनी नूं अच्छा करो, क्योंकि जद भी इंसान की कीमत पैंदी है
ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੂਕ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਊਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ। ਉਡਾਓ ਕਊਏ ਨੂੰ, ਉਡਾਓ ਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਇਲ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਊਆ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਚੀ ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੀਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਭਟਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੈ ਭਟਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਮ तुम्हारे लेखे ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ,
ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰਸ ਜਾਣੀਏ, ਕੁਸੰਗ ਅਗਨ ਸਮਾਨ, ਸੰਤ ਪਾਸ ਜਾਏ ਲਾਭ ਹੋਤ, ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਸ ਜਾਏ ਹਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰਸ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਕੁਸੰਗ ਅਗਨ ਸਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪਾਸ ਜਾਏ ਲਾਭ ਹੋਤ, ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਸ ਜਾਏ ਹਾਨ। ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋ ਕੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾ ਸੰਗ ਕੁਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਚੱਲਦੇ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਸੰਗ ਅਗਨ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਓ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈਏ ਔਰ ਬੋ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਸਕਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਬਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ 7 ਔਰ ਪਰਸੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ 8 ਤਰੀਕ, ਸੋ 11ਵੀਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ 1 ਔਰ 2 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 1 ਔਰ 2, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਸ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ